ڈسکور دا ورلڈ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی چیز پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں ہے، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ناظرین گرامی، چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں کھربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے شہر زادہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سورہ رحمان 5 سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کے درمیان برزخ ہے جو ان کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان 20 جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین 40 جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے سورج اپنے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ یاسین 38 جب کائنات کو ایک جامد آسمان کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے۔ سورہ ذریات 47 وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہے پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ سورہ ملک 3 جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈال دے؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی رکھتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا ریڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور تک نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہے۔ گھریلو چونٹیاں
गर्मियों में मौसम सरमा के लिए खुराक जमा करती रहती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहां मैनेजमेंट के तमाम असूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। नबातात की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरान कुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गुर उन्हें किसने सिखाए? सोशल मैनेजमेंट के ये असूल उन्हें किसने सिखाए? क्या जमीन खुद इस कदर अक्लमंद है कि उसने खुद ब खुद लैलो व निहार का निजाम कायम कर लिया, खुद ब खुद ही अपने महवर पर एक खास डिग्री पर झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहे, कभी बहार, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी खिजां, ताकि उस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल और खुराक सारा साल मिलती रहे। जमीन ने अपने अंदर शुमालन जनूबन एक ताकतवर मकनतीसी निजाम भी क्या खुद ब खुद ही कायम कर लिया, ताकि उसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़के जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर बारिश के जरिए जमीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करें। समुद्रों पर चलने वाले बहरी जहाज, आबदोज और हवाओं में उड़ने वाले तैयारे उस मकनातीस की मदद से अपना रास्ता पाएं। आसमानों से आने वाली मोहलिक शुआएं इस मकनातीसियत से टकराकर वापस पलट जाएं, ताकि जमीनी मखलूक उनके मोहलिक असरात से महफूज रहे और जिंदगी जारी रहे। जमीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ समझौता कर रखा है ताकि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठे। हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष पर उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक लाएं। सितारों से आने वाले रेडियाई जर्रे बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके कतरों की शक्ल दें और फिर ये पानी मीठा बनकर खुश्क मैदानों को सैराब करने के लिए बरसे। जब सर्दियों में पानी की कम जरूरत होती है तो ये पहाड़ों पर बर्फ के जखीरे की सूरत में जमा हो जाता है। गर्मियों में जब ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो ये पिघलकर नदी, नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समंदर तक पहुंच जाता है। एक ऐसा शानदार मुतवाजन निजाम जो सबको सैराब करता है और कुछ भी जाया नहीं होता। हमारे लबलबे खून में शुगर की एक खास मिकदार को बढ़ने नहीं देते। दिल का पंप हर मिनट 70-80 दफा मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा हरकत से खून को पंप करता रहता है। एक 75 साला जिंदगी में बिला मुरम्मत तकरीबन 3 अरब बार धड़कता है। हमारे गुर्दे सफाई की बेमिसल और अजीब फैक्ट्री हैं, जो जानती है कि खून में जिस्म के लिए जो मुफीद है वो रख लेना है और फुजलात को बाहर फेंक देना है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग के ये शाहकार, साइंस के ये बेमिसल नमूने, छोटे से पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रियां, क्या ये सब कुछ यूं ही बन गए थे? दिमाग को किसने बनाया? मजबूत हड्डियों के खौल में बंद पानी में तैरता हुआ अकल का खजाना, मालूमात का स्टोर, अहकामात का सेनेटर, इंसान और उसके माहौल के दरमियान राब्ते का जरिया, एक ऐसा कंप्यूटर कि इंसान उसकी बनावट और डिजाइन को अभी तक समझ नहीं पाया। लाख कोशिशों के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके उशर अशीर तक नहीं पहुंच सकता। हर इंसान खरबों खुलियात का मजबूआ है, इतने छोटे कि खुर्दबीन की मदद के बगैर नजर नहीं आते, लेकिन सब के सब जानते हैं इन्हें क्या करना है। यूं इंसान का हर एक खुलिया शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। इन जीन्स में हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है और जिंदगी इस प्रोग्राम के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारी अक्लो दानिश, गर्ज, हमारा सब कुछ पहले से ही इन खुलियात पर लिखा जा चुका है। ये किसकी प्रोग्रामिंग है? हैवानात हो या नबातात, इनके बीज के अंदर इनका पूरा नक्शा बंद है। ये किसकी नक्शाबंदी है? खुर्दबीन से भी मुश्किल नजर आने वाला सेल एक मजबूत, तवाना, अक्लो होश वाला इंसान बन जाता है। ये किसकी बनावट है? होंठ, जुबान और तालू के अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना किसने सिखाया? इन हरकत से तरह तरह की अकलमंद आवाजें कौन पैदा करता है? इन आवाजों को मानी कौन देता है? लाखों अल्फाज और हजारों जुबानों का खालिक कौन है? बेशक वो अल्लाह की जात है, जिसने हमें और इस जहान को तख्लीक किया और अपनी नेमतें हमारे लिए तमाम कर दी। लिहाजा वो लोग जो समझते हैं कि ये दुनिया खुद चल रही है या कोई सुपर कंप्यूटर इसे चलाए हुए है, तो वो गुमराही में है और उनकी अक्लों पर अफसोस करने के सिवाय कुछ नहीं किया जा सकता। बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वही इबादत के लायक है, और जिस तरह अपनी जात में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, इसी तरह वो अपनी सिफात में भी वाहदाहुल्ला शरीक है और ताजीम का हकदार वही है। अल्लाह हमें मुआफ फरमाए और दीन इस्लाम पर कायम रखे। आमीन।
دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔